Welcome to 7th Standard Social Science class, History, Term 2, Unit 1, Part 2, Vijayanagar and Bahmani Kingdom. Children, last class we saw about foundation of Vijayanagar, end of Sangama dynasty, rise of Salwa dynasty, and Krishnadeva Raya. Children, we are going to learn about Bahmani Kingdom. Bahmani Kingdom. Foundation and consolidation of the Bahmani Kingdom. Alauddin Hasan, also known as Hasan Gangu, sieged Daulatabad and declared himself Sultan under the title of Bahman Shah in 1347. In his effort, this Turkish officer of Daulatabad was supported by other military leaders in rebellion against the Sultan of Delhi. Muhammad bin Tughlaq. In 2 years, Alauddin Hasan Bahman Shah shifted his capital to Gulbarga. His successors found it difficult to organize a stable kingdom even around Gulbarga. So the capital was again shifted to Bidar. In 1429, there were 18 monarchs of the Bahmani dynasty. Bahmani Kingdom. Foundation and consolidation of the Bahmani Kingdom. அப்படின்னா பாமினி அரசு நிறுவப்படுதலும் ஒருங்கிணைக்கப்படுதலும் 1347 அலாவுதீன் ஹாசன் தௌலதாபாத் நகரை கைப்பற்றி பாமன் ஷா என்ற பெயரில் தம்மையே சுல்தானாக அறிவித்துக் கொண்டார். டெல்லி சுல்தான் முகமது பின் துக்ளக்கிற்கு எதிராக இத்துருக்கிய அதிகாரி மேற்கொண்ட கலக நடவடிக்கைகளை ஏனைய படை தளபதிகளும் ஆதரித்தனர். 2 ஆண்டுகளில் அலாவுதீன் ஹாசன் பாமன் ஷா தமது தலைநகரை குல்பர்காவிற்கு மாற்றினார். அவருக்கு பின் வந்தோர் குல்பர்காவில் அதனை சுற்றியுள்ள பகுதிகளிலும் ஓர் அரசை நிறுவுவதில் சிரமங்களை எதிர்கொண்டனர். எனவே 1429 தலைநகர் மீண்டும் பீடாருக்கு மாற்றப்பட்டது. பாமினி வம்சத்தில் 18 அரசர்கள் இடம்பெற்றுள்ளனர். அலாவுதீன் ஹாசன் பாமன் ஷா in 1347 to 1358. Alauddin Hasan ruled for 11 years. His attempt to exact an annual tribute from the state of Warangal, the Reddy kingdoms of Rajamundry and Kondavidu led to frequent wars. Alauddin Bahman Shah divided the kingdom into 4 territorial divisions called Tarafs. A governor was appointed for each province. He commanded an army was solely responsible for its administration and for the collection of the revenue. The system worked well under a powerful king, but its dangers became apparent during the reign of a weak ruler. Alauddin Hasan Bahman Shah. அலாவுதீன் ஹாசன் 11 ஆண்டுகள் ஆட்சி புரிந்தார். வாரங்கல் அரசிடமிருந்தும் ராஜமுந்திரி, கொண்டவீடு ஆகிய ரெட்டி அரசுகளிடமிருந்தும் ஆண்டுதோறும் கப்பம் வசூலிக்க அவர் மேற்கொண்ட முயற்சிகள் அடிக்கடி போர்கள் ஏற்பட வழிவகுத்தன. அவர் தமது அரசை 4 மாகாணங்களாக பிரித்தார். அவை தராப் என அழைக்கப்பட்டன. ஒவ்வொரு மாகாண ஆளுநரும் படைகளுக்கு தலைமை ஏற்றனர். அப்பகுதியை நிர்வாகம் செய்வதும் வரி வசூல் செய்வதும் அவருடைய பொறுப்பாகும். வலிமை மிகுந்த அரசர்களின் கீழ் இம்முறை சிறப்பாக செயல்பட்டது. வலிமை குன்றிய அரசர்களின் காலத்தில் இம்முறையின் ஆபத்து வெளிப்படையாகவே தெரிந்தது. முகமது ஷா. Muhammad Shah first succeeded Bahman Shah. He waged 2 wars with Vijayanagar but could not gain from it. But his attack on Warangal in 1363 earned him a large property and wealth, including the important fortress of Golconda and his treasured turquoise throne, which thereafter became the throne of the Bahmani. முகமது ஷா ஃபர்ஸ்ட் அப்படின்னா முதலாம் முகமது ஷா 1358 1375 வரை. பாமன் ஷாவை தொடர்ந்து முதலாம் முகமது ஷா அரச பதவியேற்றார். விஜயநகரோடு அவர் மேற்கொண்ட 2 போர்களினால் பயனேதும் ஏற்படவில்லை. ஆனால் 1368 வாரங்கல் அரசோடு போரிட்டதின் மூலம் கோல்கொண்டா கோட்டை பச்சை கலந்த நீலவண்ண கற்களால் செய்யப்பட்ட சிம்மாசனம் உட்பட பெரும் செல்வத்தை இழப்பீடாக பெற்றார். பின்னர் இந்த சிம்மாசனமே பாமினி சுல்தான்களின் அரியணை ஆயிற்று. முகமது ஷா laid a solid foundation for the kingdom. His system of government continued even after the Bahmani kingdom disintegrated into 5 sultanates. He built 2
Mosques at Gulbarga, one of the greatest mosques, completed in 1367, measures 216 by 16 feet and has a roofed courtyard. A large number of Arabs, Turks, and notably Persians began to immigrate to the Deccan, many of them at the invitation of Sultan Muhammad I, and they had a strong influence on the development of Muslim culture during subsequent generations. முதலாம் முகமது ஷா பாமினி அரசிற்கு வலுவான ஓர் அடித்தளத்தை அமைத்து கொடுத்தார். அவருடைய அரச அமைப்பு முறையானது பாமினி அரசு 5 சுல்தானியங்களாக சிதறுண்ட பின்னரும் தொடர்ந்தது. அவர் குல்பர்காவில் 2 மசூதிகளை கட்டினார். 1367 கட்டி முடிக்கப்பெற்ற முதல் மசூதி மகா மசூதி 216 அடி × 16 அடி என்ற அளவில் கட்டப்பட்டதாகும். இம்மசூதி மேல் விதானத்தோடு கூடிய முற்றத்தை கொண்டுள்ளது. பெரும் எண்ணிக்கையில் அரேபியரும் துருக்கியரும் குறிப்பாக பாரசீகர்களும் தக்காணத்திற்கு குடிபெயர துவங்கினர். அவர்களில் பலர் சுல்தான் முதலாம் முகமதுவின் அழைப்பை ஏற்று வந்தவராவார்கள். அவர்கள் வந்த தலைமுறையின் காலத்தில் அங்கே இஸ்லாமிய கலாச்சாரம் வளர்வதில் இவர்கள் பெரும் செல்வாக்கு செலுத்தினர். Successors of Muhammad Shah first, Mujahid the son of Muhammad Shah ascended the throne. However, on his return to Gulbarga from the expeditions against Vijayanagar, he was assassinated, and the nephew of the conspirator, Daud, the uncle of Muhammad, was enthroned in 1378 as Muhammad II. Muhammad II's region was peaceful, and the Sultan spent much of his time building his court as a center of culture and learning. Successors of Muhammad Shah first அப்படின்னா முதலாம் முகமதுக்கு பின் வந்த அரசர்கள். முகமதுவை தொடர்ந்து அவருடைய மகன் முஜாஹித் பதவியேற்றார். ஆனால் விஜயநகருக்கு எதிரான போரை முடித்துக்கொண்டு குல்பர்கா திரும்பிய போது கொலை செய்யப்பட்டார். முகமதுவின் மாமனாரும் சதி செய்பவருமான தாவூத் என்பவரின் சகோதரனின் மகன் 2ஆம் முகமது என்ற பெயரில் 1378 அரியணை ஏற்றப்பட்டார். 2ஆம் முகமதுவின் ஆட்சி காலத்தில் அமைதி நிலவியது. அவர் தனது நேரத்தின் பெரும் பகுதியை தமது அரசவையை பண்பாட்டு கல்வி மையமாக மாற்றுவதில் செலவிட்டார். There were constant wars between the Bahmani and Vijayanagar rulers over the fertile Tungabhadra Krishna region. The threat also came from the north, especially from Malwa and Gujarat. The noteworthy ruler after 8.5 decades was Muhammad III, reigned for 19 years. For most of these years, the lieutenant of the kingdom was Muhammad Gawan, the most notable personality of the time. பாமினி அரசு விஜயநகர அரசு இடையே துங்கபத்ரா கிருஷ்ணா நதிகளின் வளமான பகுதிகளை கைப்பற்றுவது தொடர்பாக தொடர்ந்து போர்கள் நடைபெற்றன. வடபுறத்திலிருந்து குறிப்பாக மாலவம் மற்றும் குஜராத்திலிருந்து அச்சுறுத்தல்கள் வந்தன. 85 ஆண்டுகள் இடைவெளிக்கு பின்னர் குறிப்பிட்டு சொல்லும்படியான அரசாக 3ஆம் முகமது திகழ்ந்தார். 3ஆம் முகமது 19 ஆண்டுகள் ஆட்சி புரிந்தார். இக்காலகட்டத்தில் அரசின் பிரதம அமைச்சராகவும் குறிப்பிடத்தகுந்த ஆளுமையாகவும் முகமது கவான் விளங்கினார். முகமது கவான், a Persian by birth, Muhammad Gawan was well versed in Islamic theory, Persian, and mathematics. He was also a poet and prose writer. The Bahmani king Alauddin Hasan Bahman Shah, greatly impressed by his wisdom and military genius, recruited him. He served with great distinctions as the prime minister under Muhammad III and contributed extensively to the development of the Bahmani kingdom. முகமது கவான் பிறப்பால் பாரசீகரான முகமது கவான் இஸ்லாமிய கோட்பாடுகளிலும் பாரசீக மொழியிலும் கணிதத்திலும் பெரும்புலமை பெற்றிருந்தவராயிருந்தார். மேலும் அவர் கவிஞரும் உரைநடை எழுத்தாளரும் ஆவார். அவரின் மேதமையிலும் இராணுவ அறிவு நுட்பத்திலும் மனதை பறிகொடுத்த பாமினி அரசர் 3ஆம் முகமது அவரை பணியமர்த்தினார். தமக்கு கீழ் சிறப்பான தனித்தன்மை மிக்க பிரதம அமைச்சராக பணியாற்றிய அவர் பாமினி அரசின் வளர்ச்சிக்கு பெரும் பங்களிப்பை செய்தார். Gawan was known for his military campaigns as well as administrative reforms. He used Persian chemists to teach the Bahmani
army about the preparation and the use of gunpowder. In his war against the Vijayanagar kings in Belgaum, he used gunpowder in order to tighten the administration and to curb the power of provincial governors who often functioned as virtual kings. Gawan divided the existing 4 provinces of the Bahmani Sultanate into 8 provinces so as to limit the area under the rule of each governor and to make the provincial administration more manageable. கவான் தமது இராணுவ நடவடிக்கைகளுக்கும் நிர்வாக சீர்திருத்தங்களுக்கும் பெயர் பெற்றவராவார். பாரசீக வேதியியல் வல்லுநர்களை அழைத்து வந்து வெடிமருந்து தயாரிப்பதில் அவற்றை பயன்படுத்துவதிலும் படையினருக்கு பயிற்சியளித்தார். பெல்காமில் நடைபெற்ற விஜயநகருக்கு எதிரான போரில் அவர் வெடிமருந்தை பயன்படுத்தினார். அடிக்கடி அரசர்களைப் போலவே நடந்து கொள்ளும் மாகாண ஆளுநர்களை கட்டுப்படுத்தவும் நிர்வாகத்தை கட்டுக்கோப்புடையதாக மாற்றவும் கவான் விரும்பினார். அதன் பொருட்டு பாமினி அரசில் ஏற்கனவே இருந்த 4 மாகாணங்களை 8ஆக மாற்றினார். இதன் மூலம் ஒவ்வொரு ஆளுநரின் நிர்வாகத்தின் கீழுள்ள பகுதிகளின் அளவை சுருக்கி மாகாண நிர்வாகத்தை எளிதாக நிர்வாகம் செய்யலாம் என நினைத்தார். He also placed some districts in the provinces directly under the central administration. Gawan sought to curtail the military powers of the governors by allowing them to occupy only one fort in their territory. The Sultan kept the other forts under his direct control. The royal officers who were given land assignments as pay were made accountable to the Sultan for their income and expenditure. மாகாணங்களில் இருந்த சில மாவட்டங்களை அவர் மத்திய அரசின் நேரடி நிர்வாகத்தின் கீழ் கொண்டு வந்தார். மாகாண ஆளுநர்களின் இராணுவ வலிமையை கட்டுக்குள் வைப்பதற்காக ஒவ்வொரு ஆளுநரும் ஒரு கோட்டையை மட்டும் தங்கள் வசம் வைத்து கொள்ள அனுமதிக்கப்பட்டனர். ஏனைய கோட்டைகளை சுல்தான் தமது நேரடி கட்டுப்பாட்டின் கீழ் வைத்து கொண்டார். ஊதியத்திற்கு பதிலாக நிலங்களை பெற்றிருந்த உயர் அரசு அதிகாரிகள் வரவு செலவுகள் குறித்து சுல்தானுக்கு தெரிவிக்கும் பொறுப்புக்கு உள்ளாக்கப்பட்டனர். The administrative reforms introduced by Gawan improved the efficiency of the government, but curtailed the powers of the provincial chiefs who were mostly Deccanites, so the already existing rivalry among nobles such as Deccanites and Pradesis further intensified and conflicts broke out. Gawan became a victim of this tussles for power. The Deccani nobles grew jealous of his success and considered him as an obstacle to their rise. They manipulated by forging a letter to implicate Gawan in a conspiracy against the Sultan. Sultan, who himself was not happy with Gawan's dominions, ordered his execution. கவானால் அறிமுகம் செய்யப்பட்ட நிர்வாக சீர்திருத்தங்கள் அரசின் திறனை மேம்படுத்தியது. ஆனால் பிராந்திய தலைவர்களின் அதிகாரங்களை குறைத்தது. அத்தலைவர்களில் பெரும்பாலோர் தக்காணத்தைச் சேர்ந்தோர் ஆவர். இதனால் தக்காண பிரபுகளுக்கும் தக்காணத்தை சுற்றியுள்ளவர்களுக்கும் இடையே ஏற்கனவே நிலவிய பகைமை தீவிரமடைந்தது. மோதல்களாக வெடித்தன. தக்காண பிரபுக்கள் கவானின் வெற்றிகளால் அவர் மீது பொறாமை கொண்டனர். அவரை தங்கள் வளர்ச்சியை தடுக்கும் தடைக்கல்லாக கருதினர். சுல்தானுக்கு எதிராக கவான் சதியில் ஈடுபட்டிருப்பதை போன்ற போலி கடிதம் ஒன்றை தயார் செய்தனர். கவானின் மேலாதிக்கத்தை விரும்பாத சுல்தானும் அவருக்கு மரண தண்டனை வழங்கினார். Decline of Bahmani Kingdom. Gawan's execution prompted several of the foreign nobles who were considered the backbone of the state to leave for their provinces. After Sultan Muhammad III's death, Muhammad R. Shahibuddin Muhammad resigned as the Sultan until his death in 1518. His long rule is noted for the beginnings of the process of disintegration. After him, 4 of his successors on the throne were kings only in name. During this period, the Sultanate gradually broke up into 5 independent Deccan kingdoms: Bidar, Bijapur, Ahmednagar, Berar and Golconda. Decline of Bahmani Kingdom. அப்படின்னா பாமினி அரசின் சரிவு. கவான் தூக்கிலிடப்பட்டதால் அரசின் முதுகெலும்பு என கருதப்பட்ட பல வெளிநாட்டு பிரபுக்களை தக்காணத்தை விட்டு வெளியேறி தங்கள் பகுதிகளுக்கு திருப்பிச் செல்ல தூண்டியது. சுல்தான் 3ஆம் முகமதுவின் இறப்பிற்கு பின்னர் முடிசூடிய முகமது அல்லது
சிகாபுதீன் முகமது 1518 இறக்கும் வரை சுல்தானாக ஆட்சி புரிந்தார். அவருடைய நீண்டகால ஆட்சி அரசு சிதையப்போவதற்கான செயல்பாடுகள் தொடங்கியதை சுட்டிக்காட்டின. அவருக்கு பின் பதவியேற்ற 4 சுல்தான்களும் திறமை குன்றியவர்களாக பெயரளவிற்கே அரியணையில் இருந்தன. சுல்தானியம் படிப்படியாக 5 சுதந்திரமான தக்கான சுல்தானியங்களாக சிதைந்தது. அவை பீடார், பீஜப்பூர், அகமது நகர், பீரார், கோல்கொண்டா ஆகியனவாகும். கான்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் பாமனி சுல்தான்ஸ். ஆர்கிடெக்சர். The contribution of Bahmani kings to architecture is evident in Gulbarga. Archaeological excavations done in the site of the kingdom has helped to unearth palaces, halls of public audience, residences, arches, domes, walls and citadels. These finds are illustrative of their architectural skill. கான்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் பாமினி சுல்தான்ஸ் அப்படின்னா பாமினி சுல்தான்களின் பங்களிப்பு. கட்டடக்கலை. கட்டடக்கலைக்கு பாமினி சுல்தான்கள் ஆற்றிய பங்களிப்பை குல்பர்காவில் காணலாம். இப்பகுதிகளில் நடத்தப்பட்ட அகழ்வாய்வுகளில் அரண்மனைகள், அரசர் மக்களை சந்திக்கும் மண்டபங்கள், தூதுவர்கள் தங்கியிருந்த குடியிருப்புகள், வளைவுகள், குவிமாடங்கள், சுவர்கள், அரண்கள் ஆகியன வெளிக்கொணரப்பட்டன. இக்கண்டுபிடிப்புகள் அவர்களின் கட்டடக்கலை திறமையை படம் பிடித்து காட்டுகின்றன. எஜுகேஷன். The founder of the Bahmani kingdom, Alauddin Hasan Shah, was educated at Multan and the initiative of Jabar Khan, a general of Alauddin Khalji. On his accession, he took special care in founding a school to educate his sons. His son Muhammad I was a patron of learning. He opened institutions for the purpose of educating the children of notable families in the art of solidarity. Sultan Feroz, the 8th Bahmani king, was a linguist and a poet. Later his successors founded schools in Gulbarga, Bidar, Daulatabad and Kandahar. Boarding and lodging at the king's expenses were provided in these schools. Muhammad Gawan's world-famous madrasas in Bidar, with a large library containing a collection of 3,000 manuscripts, is illustrative of the importance given to scholarship and education by Gawan. Education means கல்வி. பாமினி அரசை நிறுவிய அலாவுதீன் ஹாசன் ஷா, அலாவுதீன் கில்ஜியின் படைத்தளபதிகள் ஒருவரான ஜாபர் கான் என்பவரின் முயற்சியால் முல்தானின் கல்வி கற்றார். அவர் அரசரான பின்னர் தமது மகன்கள் கல்வி கற்பதற்காக ஒரு பள்ளியை நிறுவுவதில் சிறப்பு கவனம் செலுத்தினார். அவருடைய மகன் முதலாம் முகமது கல்வி கற்பதை ஆதரித்தவராவார். பிரபுக்கள், குடும்பங்களைச் சேர்ந்த குழந்தைகள் போர் வீரர்களுக்கான கலைகளில் பயிற்சி பெறுவதற்காக பயிற்சி நிறுவனங்களை ஏற்படுத்தினார். பாமினி அரசின் 8வது சுல்தானான சுல்தான் ஃபிரோஸ் மொழியியல் அறிஞரும் கவிஞரும் ஆவார். இவருக்கு பின்வந்த அரசர்கள் குல்பர்கா, பீடார், தௌலதாபாத், காண்டகார் ஆகிய இடங்களில் கல்வி கூடங்களை நிறுவினர். இப்பள்ளிகளில் உண்டு உறைவிட வசதிகள் அரசின் செலவில் ஏற்படுத்தப்பட்டன. Children, so far we have learnt about foundation and consolidation of the Bahmani kingdom. Alauddin Hasan Bahman Shah, Muhammad Shah first, successor of Muhammad Shah first, Muhammad Gawan, decline of Bahmani kingdom. Okay children, we will meet on the next video. Thank you.